નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આઇકોન ન્યૂઝમાં હું અમીશા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। ગાંધી જયંતિના દિવસે આણંદમાં આઈ એમ ઇન્ડિયા પોઝિટિવ બીકોઝ નામના કેમ્પનું આયોજન। દશેરા નિમિત્તે ફાફડા અને જલેબી આરોગતા આણંદવાસીઓ। વિદ્યાનગરમાં કિડઝી તથા ચેમ્પિયન દ્વારા નાના ભૂલકાઓ માટે ખાસ ગરબાનું આયોજન। આણંદ વિદ્યાનગરના ગરબામાં જળવાઈ રહેલો સેલિબ્રિટીઝનો દબદબો। હવે વધુ સમાચાર જોઈએ વિગતવાર। ગતરોજ 2 ઓક્ટોબર ગાંધીજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આણંદ વિદ્યાનગરના કેટલાક એન્જિનિયરિંગ શાખાના વિદ્યાર્થીઓએ ભેગા મળી નવતર પ્રયોગ હાથ ધરેલ છે, જેમાં ebase.com પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સંસ્થા દ્વારા ભારતના પ્રત્યેક નાગરિકને પોતાના દેશ પ્રત્યે હકારાત્મક વલણ અપનાવવાનો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં આઈ એમ ઇન્ડિયા પોઝિટિવ બીકોઝ નામના કેમ્પ સાથે તેઓએ શરૂઆત કરી હતી। ભારતભરમાં છેલ્લા 14 જેટલા વર્ષોથી કાર્યરત એવી આ સંસ્થા સાથે અત્યાર સુધી લગભગ 13 લાખથી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યા છે। તેઓના કહેવા મુજબ સારી વાતો માત્ર કરવાથી ભારત દેશને ફાયદો નથી થવાનો, પરંતુ જો દેશને આગળ લાવવો હોય તો ભારતના તમામ નાગરિકોના વિચારોમાં હકારાત્મક વલણ લાવવાની ખાસ જરૂર છે, કારણ કે આપણા સારા અને હકારાત્મક વિચારો એક ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું બંધારણ બનવામાં ખૂબ મોટો ભાગ ભજવે છે। इसका मीनिंग क्या है? हम एक संस्था जो है जिसका नाम ebase.com प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिया में 14 साल से काम कर रही है और 2 मिशन पे काम करती है। ये युवकों को कंप्यूटर शिक्षा प्रोवाइड करती है, उनको रोजगार भी देती है। और हमने हमारे जो लोग हैं उन्होंने इंडिया के 3 स्टेट्स में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, राइट। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में सब जगह इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और इसका मीनिंग क्या अंकल देखो, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमने चौथा मंकी निकाला जिसका नाम है बुरा मत सोचो, सिर्फ अच्छा सोचो। क्योंकि जब हम अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे तो हमारे इंडिया में कुछ अच्छा होगा। मानते हैं इस बात को अंकल? अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा नहीं, हमें हमारी सोच को पॉजिटिव करना ज़रूरी है, राइट। इस पर वर्क करना है कि हमें लोगों की सोच को अच्छा बनाना है। हम बार बार सोचते हैं नेगेटिव है और चाहते हैं पॉजिटिव, ऐसा पॉसिबल है, राइट। क्योंकि जब इंसान की सोच पॉजिटिव होगी तो उसे अच्छा होना स्टार्ट होगा, अच्छा होना स्टार्ट होगा, उसके हालात बदलेंगे, उसके हालात बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट होगा, लोग जब चेंज होंगे तो, राइट। क्योंकि एक अच्छी सोच ही एक सुनहरे भविष्य का आविष्कार कर सकती है, राइट अंकल। तो हम चाहते हैं कि अपने हैंड प्रिंट दें और हम कुछ मैसेज लिखें कि आज के बाद से आप इंडिया में क्या अच्छा करना चाहेंगे। આ કેમ્પમાં વિદ્યાર્થીઓએ લોકોના ફૂટપ્રિન્ટ લીધા હતા અને દેશની વર્તમાન સ્થિતિ પ્રત્યે તેઓના વિચારો જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। આ સાથે તેઓને પોતાના દેશના વિકાસમાં મદદરૂપ થઈ રહે તેવા કેટલાક નિયમો માટે શપથ પણ લેવડાવ્યા હતા। एंड हमारी एक संस्था है जिसका नाम है ebase.com प्राइवेट लिमिटेड। वो इंडिया में 14 साल से काम कर रही है और उसका मकसद ये है कि वो इंडिया के युवकों को रोजगार दिला सके और प्लस उनको अंदर कंप्यूटर शिक्षा का अवेयरनेस फैला सके। और इसके लिए हमारे साथ 13-14 लाख लोग स्टूडेंट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। आज जैसा कि 2 अक्टूबर आप जानते हैं, इसलिए हमने आज गांधी जयंती के दिन में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है आई एम इंडिया पॉजिटिव बिकॉज। इसका मीनिंग ये है कि भाई गांधी जी के 3 बंदर हमें पता है, एक बोलता है बुरा मत देखो, एक बोलता बुरा मत बोलो, एक बोलता बुरा मत सुनो। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमने चौथा मंकी निकाला जिसका नाम है बुरा मत सोचो, सिर्फ अच्छा सोचो। क्योंकि अगर आप सब कुछ अच्छा करते हो लेकिन सोचते गलत हो तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने बोला था, आज से काफी सालों पहले बोला था कि एक अच्छी सोच एक अच्छा भविष्य बनाती है। आपकी सोच आने वाले भविष्य डिसाइड करती है कि आप कैसा बनेंगे। हमारे इंडिया के बहुत बड़े लीडर्स जो आज हमारी नई सरकार आई है, काफी कुछ अच्छा बोल रही है हमारे इंडिया के लिए, काफी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ ऊपर बोलने से कुछ नहीं होगा। इंडिया के जो मासेस के लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचना जरूरी है कि इंडिया में अच्छा होने वाला है और अच्छा होकर रहेगा, लेकिन हमें उसके लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है। इसलिए हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है आई एम इंडिया पॉजिटिव। और हम लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या आपको लगता है कि आप इंडिया में पॉजिटिव हो रहा है? इफ यस तो क्या हो रहा है, इफ नो तो क्यों नहीं हो रहा है, और आप क्या अच्छा कर सकते हैं। और हर एक इंसान का हम यहाँ पे हैंड प्रिंट ले रहे हैं, लाइक दैट उनका हैंड प्रिंट ले रहे हैं कि वो खुद एक कमिटमेंट ले रहे हैं कि भाई मैं ना
मैं हैंड प्रिंट दे रहा हूँ और मैं शपथ ले रहा हूँ कि मैं खुद इंडिया को पॉजिटिव बनाने के लिए वर्क करूंगा। कोई ना कोई कमिटमेंट ले रहा है, लाइक कि हम इंडिया में अब गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम रास्ते पे कचरा नहीं फेंकेंगे, लाइक दैट। कुछ लोग बोले हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। इस तरीके से हम उनका हैंड प्रिंट ले रहे हैं। हैंड प्रिंट लेने का मतलब क्या है? अब वो इंसान का हैंड प्रिंट लिया, वो कहीं मार्केट में जाएगा, घर पे जाकर लोग पूछेंगे कि आपके हाथ रंगे क्यों हैं? वो बोलेंगे मेरे हाथ रंगे हैं, लेकिन बुरे नहीं, अच्छे काम से रंगे हैं। मैं कोई अच्छा काम करके आ रहा हूँ और आने वाले वक्त में मैं इंडिया में अच्छा काम करने वाला हूँ, इसका मैं प्रण लेके आया हूँ। और मेरी एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ बदल के रख सकता है। एक ही इंसान थे धीरूभाई अंबानी, आज इंडिया को इतना आगे लेके जा चुके हैं। तो एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। और हम एक नहीं, हम करीब 50 लोग आनंद से इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से हम इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया हुआ और रात को 7 बजे तक करने वाले हैं इस चीज़ को। तो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान तक ये बात पहुँचे। हमारा मकसद ये है। एक टोल फ्री नंबर है 08055530120, उस पर आप मिस कॉल करके आप भी इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा एक पेज है आई एम इंडिया पॉजिटिव, उसको भी आप लाइक करके अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। બ્યુરો રિપોર્ટ, આઇકોન ન્યૂઝ, આણંદ। રૂમઝૂમ કરતી નવરાત્રી આવી અને જતી રહી। ખેલૈયાઓ મન મૂકીને નાચ્યા, પરંતુ ખાવાના શોખીનોનો દિવસ તો નવરાત્રી પછી આવે ને। હા, આજે દશેરા એટલે ફાફડા અને જલેબી ખાવાનો મહિમા। તો આવો જોઈએ આણંદમાં દશેરાના ફાફડા જલેબીની એક ઝલક। બજારમાં વર્તાતી મંદીનો માહોલ ક્યારેય ફાફડા અને જલેબીને નડતો જોવા મળ્યો નથી। આમ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ લોકો મન મૂકીને ફાફડા જલેબી આરોગતા અને ઘર માટે ખરીદતા નજરે પડ્યા હતા। તો બીજી તરફ સારી ગરાકી મળવાને લીધે ફરસાણ માર્ટ ધરાવતા વેપારીઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ છવાયો હતો। દર વર્ષે નવરાત્રિ પૂરું થાય 9 દિવસ પૂરા થાય પછી 10મા દિવસે વિજયાદશમીનું પર્વ આખા ભારત દેશમાં ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે। આ દિવસે સમગ્ર પ્રજા ફાફડા અને જલેબીનો સ્વાદ માણીને આનંદ અનુભવતા હોય છે અને રાત્રે રાવણનું દહન કરવામાં આવે છે। ગમે તેટલી મોંઘવારી હોવા છતાં પણ લોકો ફાફડા અને જલેબીનો સ્વાદ માણતા હોય છે। દર વખતની જેમ દશેરાના ઉત્સવ નિમિત્તે ફાફડા અને જલેબીનું વેચાણ કરીએ છીએ। આ વખત ફાફડાના ભાવ 220 રાખેલ છે, જલેબીના 140 રૂપિયા રાખેલ છે।
દશેરા નિમિત્તે ફાફડા અને જલેબી, શુદ્ધ ઘીની જલેબી અને ફાફડા વેચાય છે. દર વર્ષની જેમ એ રીતનો જ ભાવ અમે આ સાલ મૂકેલ છે અને ઘરાગી ચાલુ છે, સારી ઘરાગી છે દર વર્ષની જેમ. બ્યુરો રિપોર્ટ, આઇકોન ન્યૂઝ, આણંદ. વિદ્યાનગર સ્થિત નાના ભૂલકાઓને શિક્ષણ આપતી કિડઝી તથા ચેમ્પિયન સંસ્થા દ્વારા એક ખાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતા ભૂલકાઓ સાથે તેઓના વાલીઓ પણ ગરબાના તાલે ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. નાના ભૂલકાઓ એટલે જાણે પ્રશ્નોનો ખજાનો. તેઓને મોટેરાઓ દ્વારા થતી દરેક પ્રવૃત્તિ પાછળનું રહસ્ય જાણવાની ઉત્કંઠા હોય. માટે જ આ સંસ્થા દ્વારા આ ભૂલકાઓને નવરાત્રિનું મહત્વ સમજાવવા અને ભારતની ભવ્ય સંસ્કૃતિની એક ઝલક આપવાના હેતુસર આ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગરબાનું આયોજન કરવાના બે મતલબ છે. એક તો કિડઝી અને ચેમ્પિયન પરિવાર બેવ થઈને ગરબાનું આયોજિત કરે છે અને બીજા નાના બાળકો અને પેરેન્ટ્સનું ગેટ ટુગેધર થાય અને આપણા ગુજરાતી કલ્ચરને બાળકોને જ્ઞાન આવે એટલા માટે થઈને આ ગરબાનું આયોજિત કરેલું છે. માતાજીને ગરબા બહુ જ ગમતા હતા. એનાથી ગરબાથી માતાજી પ્રસન્ન થતા હતા અને એટલે જ આપણે ગરબાથી માતાજીની ઉપાસના કરીએ છીએ. તો સ્કૂલ આ આયોજન કરે છે નાના બાળકોને બતાવવા માટે કે માતાજીની ઉપાસના આપણે કેમ કરીએ છીએ અને એનું શું મહત્ત્વ છે.
બ્યુરો રિપોર્ટ, આઇકોન ન્યૂઝ, વિદ્યાનગર. આણંદ વિદ્યાનગરમાં આયોજિત વિવિધ ગરબા મહોત્સવોમાં આ વર્ષે છેલ્લા દિવસ સુધી વિવિધ ક્ષેત્રોની નામાંકિત હસ્તીઓને વિશેષ અતિથિ તરીકે લાવવાનો ક્રમ જળવાઈ રહ્યો હતો, જેમાં આણંદમાં પહેલીવાર સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડના ગરબા મહોત્સવ તો બીજી બાજુ સરદાર પટેલ યુવક મંડળ આયોજિત ગરબા મહોત્સવ મોખરે રહ્યા હતા. પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પર આયોજિત ગરબામાં ખૂબ જ લોકપ્રિય થયેલ એવી જાણીતી કોમેડી સિરિયલ ખીચડીમાં બાપુજીનું પાત્ર ભજવતા અનંગ દેસાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમને આણંદના ગરબા રસિકોએ ગરબાની રમઝટ વચ્ચે પણ વધાવી લીધા હતા. છેલ્લા 9 વર્ષથી આયોજિત થતા આણંદ વિદ્યાનગર રોડ પરના સરદાર પટેલ યુવક મંડળ દ્વારા 8મા નોરતામાં 1100 દીવડાઓ પ્રગટાવી મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ આરતીમાં આણંદના બિલ્ડરો, ઉદ્યોગપતિઓ તથા ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય સીડી પટેલ સાથે આયોજકો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ દીવડા બહેનોના હાથમાં લઈ આરતી કરવામાં આવી હતી. ગરબા રસિકો ખૂબ જ મોજથી ગરબે ઘૂમ્યા હતા અને ફટાકડા ફોડી તેમજ ગેસના ફુગ્ગા હવામાં છોડવા સાથે એક અલગ જ માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ સાથે મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ગરબામાં છોકરીઓ હાથમાં ભારત દેશનો રાષ્ટ્રધ્વજ લઈને દેશભક્તિના ગીતો સાથે ગરબાની રમઝટ બોલાવતી જોવા મળી હતી. સ્વરૂપ ત્રિભુવનમાં બેઠા
बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बरस ये दुनिया तो पानी है, बहता सा पानी है, तेरे हाथों में ये जिंदगानी कर देंगे, अब के बरस मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती खुशियों के कवल मुस्काते हैं, हो सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, जहां अपना पराया कोई नहीं है, सब पे मां उपकार तेरा, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। બ્યુરો રિપોર્ટ આઇકોન ન્યૂઝ આણંદ વિદ્યાનગર. હવે જોઈએ આજની પોલીસ ડાયરી. આણંદમાં રહેતા વિપુલભાઈ વિષ્ણુભાઈ ચૌહાણ, જેઓ કેતન શ્રીમાળીના દાદા બીમાર હોવાથી ડ્રાઈવર તરીકે ગયેલ, ત્યારે બિપિનભાઈ શ્રીમાળીએ વિપુલભાઈને જણાવેલ કે તું અમારા સંબંધીને દવાખાને કેમ લઈ ગયેલ, તેમ કહી ગાળો બોલી, ચપ્પુ મારી, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી ગુનો કરેલ છે. આ અંગેની ફરિયાદ વિપુલભાઈએ આણંદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે. તો મિત્રો, આજના સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીએ. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.
है